तुम पाई मोर मन जुरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे तुम पाई मोर मन जुरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे बंधुर पथे व्याकुल चलिछि बंधुर पथे व्याकुल चलिछि जाने नहीं तुमे केते दूरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे तुम पाई मोर मन जुरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे पियासी प्राण रखियाली सपने देखई कामना सई मौने अलिक बासना चिंता मोर मने विहरण करे अति जतने पियासी प्राण रखियाली सपने देखई कामना सई मौने अलिक बासना चिंता मोर मने विहरण करे अति जतने मधुबाणी देई चेताई देउछ मधुबाणी देई चेताई देउछ रही तुमे माँ केउठारे मु खोजुछि तुमको अंधकारे तुम पाई मोर मन जुरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे सुप्त चेतना फेड़िता नयन देखि रसा तले करिछि शयन छीर्ण करि से अतीत बंधन प्रमते खोजुछि अमृतायन सुप्त चेतना फेड़िता नयन देखि रसा तले करिछि शयन छीर्ण करि से अतीत बंधन प्रमते खोजुछि अमृतायन चिरंतन सत्य तुमे परमा चिरंतन सत्य तुमे परमा लक्ष्य मोर प्रति जीवन रे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे तुम पाई मोर मन झुरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे बंधुर पथे व्याकुल चलिछि बंधुर पथे व्याकुल चलिछि जाने नहीं तुमे केते दूरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे तुम पाई मोर मन झुरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे तुम पाई मोर मन झुरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे खोजुछि तुमको अंधकारे खोजुछि तुमको अंधकारे माँ। O Lord, O Lord, I pray to Thee, guide my footsteps, enlighten my mind, that every moment and in all things I may do exactly
what thou wanted me to do. हे परम प्रभु, तुम पाखरे मोर प्रार्थना, तुमे मोर पाद गुड़िक परिचालित कर, मोर मानस भूमि को संदीपित कर, जेपरिकी प्रत्येक मुहूर्त एवं जावतीय वस्तु मु जहा करे बोली तुमे इच्छा करुछ, मु केवल ताहा ही करने को समर्थ हुए। 16th जनवरी दमोदर। मोर इच्छा नुहे, तुमर इच्छा पूर्ण हेउ मा, तुमर इच्छा पूर्ण हेउ। पूर्व निर्धारित एक देव मुहूर्त जहांकर आविर्भाव रे ए पृथ्वी धन्य हुए, परिपूर्ण हुए, तार नीरव प्रार्थना सार्थक हुए, तार अनंत प्रतीक्षा समस्त द्वंद्व संशय अविश्वासर अवसान हुए, से ही दिव्य सतार सूर्योदय को मोर बारंबार नमस्कार। अंधकार विरोध सत्वे, निद्रित पृथ्वीर अस्वीकार सत्वे, अवमानना सत्वे, जड़ जंगमर अनाग्रह सत्वे, अज्ञातार सप्तावरण अंतराल रे सिंहरित चेतनार आवाहन को, आस्पृहा को अंगीकार करी जे धरापृष्ठ को अवतरण करियास्थांती, तांकु मोर हृदय राज्यरु नमस्कार प्रणाम। निश्चेतनार अंधकार गर्भरु ज्योतिर्मय परिपूर्णता पर्यंत अनंत यात्रा पथरे जे प्रत्येक गिरी संकट रे आविर्भूत होई आरोहणर मार्ग और सामर्थ्य प्रदान करिथांती, पृथ्वी को जड़तारू मुक्त करी चैतन्यमय करने को संकल्प करिथांती, स्वयं संग्राम करी संघर्ष करी क्षत विक्षत होइथांती, तांकु मोर अंतर राज्यरु हृदय राज्यरु बारंबार बारंबार प्रणिपात नमन प्रणाम। हे जुग पुरुष, हे योगी पुरुष, जुगंधर पुरुष, जुगांतकारी पुरुष, तुमको मु बारंबार बारंबार आउ बारंबार प्रणिपात करुछि, नमन करुछि, हृदय राज्यरु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। समस्त अपभाई को वंदे मातरम। माँ तथा परम प्रभु को पदारविंदरे शिरोटा विनम्र प्रणाम। आजिर आलोच्य विषय वस्तु प्राणर समस्या, प्रोब्लेम ऑफ लाइफ। आमे जानू ह्यूमन problems are a lot of problems in this world. Human problems are unlimited, but a particular problem is setable. आमर खाद्य समस्या अच्छी, जनसंख्या समस्या अच्छी, जनसंख्या विस्फोरण, स्वास्थ्यगत समस्या अच्छी, ये विभिन्न प्रकार समस्या बहुल ए जड़ जगत समग्र जगतवासी सेमानकर दैनंदिन जीवन रे ताहाकु सम्मुखीन हेउछन्ति। Problem of life is one of them. प्रभुंका मतरे life is a marvelous journey towards immortality. Life is a marvelous journey
towards immortality. ନଦୀଟିଏ ଯେଭଳି କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅବିରତ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ନଦୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଗତିଶୀଳ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନ ବୋଲି କହୁ, ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଅଂଶ ମାତ୍ର। ବହୁଥର ଜନ୍ମ, ବହୁଥର ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁଥର ଜନ୍ମ ଏବଂ ବହୁଥର ମୃତ୍ୟୁ ବାଟ ଦେଇ ଜୀବନ କ୍ରମଶଃ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ, ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଠିକ ନଦୀ ପରି। ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତାନ୍ୟହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣୀ न त्वं वेत्त परं तप। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 5। हे अर्जुन, मोर और तुमर अनेक जन्म अतिवाहित हो सारी, तुम्हें से सब जान ना, मु किंतु जाने। जिते बेले जनक शिष्य भक्त माने मां को प्रश्न कले, मां आमे किपरि आपण पाखक आसिलु, तुम सहित आमर जन्म जन्मर संपर्क पूर्व निर्दिष्ट। एक कथा मु जाने, मात्र तुम्हें जान नहीं। मु निजे भगवान बोली जानी पारुछि, किंतु तुम्हें भगवान बोली जानी पारु ना। तुम मध्यरे जो चेतनशील चैत्यात्मा लुकायित भाव में अवस्थापित होइछि, मो मध्यरे ताहा ही विद्यमान। मु ताहा जानी पारुछि, मात्र तुम्हें ताहा जानी पारु ना। तफात मात्र एतिकी। एक कथा तुम्हें जानी पारु ना हो, मात्र मु जानी पारुछि। ए प्योर एक्जिस्टेंस Savitri, saved from thought and mood, a consciousness of unshared immortal bliss. It dwelt aloof in its bare infinity, one and unique, unutterable soul. चिंता और भावनारू मुक्त से एक शुद्ध सत्ता, से एक अखंड अमृतमय आनंद भरा चेतना, से दूरे बहु दूरे निज अविमिश्रित अनंत मध्य रहिछंती। से हेउछंती एक अद्वितीय अनिर्वचनीय एकक चैतात्मा। मु एक कथा हृदयंगम करि पारुछि, जानि पारुछि, बुझि पारुछि, तुमे एक कथा जानि पारु ना। नदीर सृष्टि दिन ठारू से धाइछि अविरत भाव समुद्र सहित मिसिबा पाई। नदीर धर्म होला समुद्र सहित मिसिबो, जलर धर्म होला उच्च स्थान रु निम्न स्थान को प्रवाहित हेबो। अग्नि ठीक सेमती,
ଅଗ୍ନି ଠିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ଜଳୁଛି, ଉଠୁଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ 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 ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। କଣ ପାଇଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ନିମନ୍ତେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ନଦୀ ଧାବମାନ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମା ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଅଗ୍ରଗତିର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଚାଲିଛି ପରମାତ୍ମାକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ନଦୀର ପଥ ସରଳ ନ ହେଲା ପରି ଜୀବନ ପଥ ମଧ୍ୟ ସରଳ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପଥ, ଦନ୍ତୁରିତ ପଥ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବକ ପଥ। ଏହା ଆଦୌ ଜଟିଳ ନୁହେଁ, ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର। ନଦୀର ଯିବା ବାଟରେ, ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଯଦି ଖାଲ ପଡେ, ଢିପ ପଡେ, ବନ୍ଧବାଡ ପଡେ, ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ, ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସରଳ ନୁହେଁ। ନଦୀର ଯିବା ବାଟରେ ଖାଲ, ଢିପ, ବନ୍ଧ ବାଡ ପଡିଲା ପରି ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବିପଦ ଆପଦ ଆସିଥାଏ। କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଦୌ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଉଠିଲା, ଖାଇଲା, ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ସ୍କୁଲରେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏ ହେଲା ସମସ୍ୟା। ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଲୋକଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡି ପେଟକୁ ଚିପି ଧରି ବାଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟତମ। ନଦୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବିପଦ ଆପଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆସିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସାଧାରଣତଃ 4 ଗୋଟି ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଗୋଟି ଉକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ରୋଗ, ଶୋକ, ଜରା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ହେଲା ପ୍ରାଣର ସମସ୍ୟା, ରୋଗ, ଶୋକ, ଜରା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ। ରୋଗ ବା ଅସୁସ୍ଥତାର କବଳରେ କବଳିତ ହୁଏ ଆମ ଦେହ। ତେଣୁ ତ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଶରୀରମ୍ ବ୍ୟାଧି ମନ୍ଦିର। Health loss means a great loss. ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହଉ। 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଭଲ ଭଜନଟିଏ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ତାହାର ଆଗ୍ରହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବୁଡି ଯାଉଛି, ତାକୁ କହିବ ତୁମେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ, ତୁ ଚାଲି ଆସେ, ତାର ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେଲ୍ଥ ଲସ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍। ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରଭାବରେ। ରୋଗ, ଶୋକ, ଜରା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ
ये है प्राणर मुख्य समस्या। এই ରୋଗ ବା ଅସୁସ୍ଥତାର କବଳରେ କବଳିତ ହୁଏ ଶରୀର। ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ, ଜୀବନର ଶୈଳୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରଭାବରେ। ଶୋକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ, କବଳିତ କରେ। ମନର ଏକାଗ୍ରତା, ମନର ପ୍ରସନ୍ନତା, ମନର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପ୍ରଭୃତି ବହୁ କଥା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଶୋକ। ମନରେ ତାର ବିରସ ଥାଏ, ବିରକ୍ତି ଭରା ଉଙ୍କି ମାରେ। ମନ ଦବିଗଲେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦବିଯାଏ। ମନ ଓ ଦେହ ଉଭୟର ପ୍ରଭାବରେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ପଦେ ମନେ ପଡିଯାଏ। ମନ ସିନା ସର୍ବ ସୁଖର ନିଦାନ, ମନଟି ଦୁଃଖ କାରଣ। ମନେ ଯେବେ ନାହିଁ ସୁଖ ଏ ସଂସାରେ, ସବୁ ହୁଏ ଅକାରଣ। ପିଲାଟିଏ ବସିଛି ନଦୀ କୂଳରେ, ନଦୀକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି। ଋଷି ଶିବାନନ୍ଦ, ସାଧକ ଶିବାନନ୍ଦ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ ନଦୀ ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ଲୋକଟିକୁ ଧରି ନେଇ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ। ଲୋକଟିକି ଧରି ନେଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ। ବତ୍ସ, କଣ ପାଇଁ ତୁମର ମୁଖ ଶୁଖି ଯାଇଛି? କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ବିରସ ବଦନରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଉଥିଲ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଉଥିଲ? ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା ପିଲାଟିର। ଲୋତକ ପ୍ଲାବିତ ଭରା ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଢଳ ଢଳ ହେଲା। ଶିହରି ଉଠିଲା କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ହୃଦୟ। ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ। ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ କର ତୁମର ଅନ୍ତରର ବ୍ୟଥା, ଅନ୍ତରର କଷ୍ଟ, ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ, ଅନ୍ତରର ବେଦନା। ପିଲାଟି କହିଲା, ଯାହା ପଇସା ଆଣିଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ପିଲାଟି ଥିଲା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯେ କି ପିଲା ବେଳରୁ ପେପର ବିକୁଥିଲେ। ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ତାଳନାରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଅପରିସୀମ ଥିଲା। ସେ ଦିନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ମନ ଦେହ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ସମସ୍ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏହି ମନ। ହାଣ୍ଡିକୁ ଯେମିତି ଲୁଣ ଖାଇଯାଏ, ସମଗ୍ର ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତାକୁ, ଦେହର ସୁସ୍ଥତାକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଖାଇଯାଏ। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଏ, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଚିନ୍ତା
ଆଉ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଅଧିକ। ଚିତା ତ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ଜଳି ପୁଣି ଲିଭିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଅବିରତ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଜରା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ରୋଗ ଗଲା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ୟା, ଶୋକ ଗଲା ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜରା। ଜରା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରାଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାଣର ସମସ୍ୟା। ଶକ୍ତିକୁ ତାହା ଭିତରୁ ଖାଇଯାଏ, ନିଶ୍ଚେଦ କରିଦିଏ, ନିର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସବଳତ୍ୱ ହରାଇ ବସନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନିଚ୍ଛାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପଟିକୁ, ପୁଷ୍ପର ପାଖୁଡାକୁ କୀଟଟିଏ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟି ଦେଇ ବିକୃତ କରିଦିଏ, ସେମିତି ଜରା ଏକ କୀଟ ସ୍ୱରୂପ। ଜରା ଏକ କୀଟ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ଯେମିତି ଯୌବନର ଫୁଲ ପାଖୁଡାକୁ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟି ଦେଇ ବିକୃତ କରିଦିଏ, ଜରା ସେହିପରି ଶରୀରକୁ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟିଦିଏ। ରୋଗ ଓ ଶୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କୀଟ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ରୋଗ ଶୋକ ଜରା କୀଟ ସେ ଯୌବନ କୁସୁମେ ବିକୃତ କରି ଅଭୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି ନ ଲୋଡ଼େ କେ ତାକୁ ନୀରବେ ପଡ଼ଇ ଧରି। କାବ୍ୟ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ଲେଖକ ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ରୋଗ ଶୋକ ଜରା କୀଟ ସେ ଯୌବନ ଫୁଲକୁ ବିକୃତ କରିବା ପରି ରୋଗ ଶୋକ ଜରା ଯୌବନକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିଥାଏ, ବାଧା ଉପୁଜିଥାଏ। ଶେଷ ସମସ୍ୟା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛେ, ଦେଖୁଛେ, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛେ। ଧନୀ ନିର୍ଧନ, ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଏଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବମ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ଚ। ଏହା କେତେବେଳେ ଆସିବ, କିପରି ଆସିବ, ତାହା ଅତୀବ ଛଳନାମୟ, ରହସ୍ୟମୟ, ଅଜ୍ଞାନମୟ, ଅଜ୍ଞାତମୟ। ଦରବାର ପୁସ୍ତକରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ପଦେ, ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ବଡ଼ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବଣି ଜୀବଟି ଆଚମ୍ବିତେ ଆସି। ଦରବାର ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା, ଗୀତର ନାମ ହେଲା ଦରବାର ପଦ୍ୟ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆସେ। ବୟସ ଦିନ ବାର ତିଥି ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କେହି ତାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ପ୍ରତିହିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ ଜନ ଯଶ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେହି ହେଲେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡିବେ କାଳ ବଳେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ସାରି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବେ ହିଁ ପଡିବେ। ପୁନଶ୍ଚ ଇନ୍ଦୁମତୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିବର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର, ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଏ ଆହା ଆୟୁ ସ୍ଥୈଳ ଥିବା ଯାଏ, ଆୟୁ ସ୍ଥଳ ସବୁ ନିଶ୍ଚେଷିତ ହେଲେ ନିର୍ବାଳ ସେ ହୋଇଯାଏ। ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅମରତ୍ୱ ଆଡକୁ ଏକ ରାସ୍ତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅମରତ୍ୱର ଦେଶ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାରି ହେବାକୁ ଥିବା କେତେକ ତୋରଣ ଭିତରୁ ଗବାକ୍ଷ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ତୋରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। Our death is made a passage to new worlds. Death is a passage, not the goal of our work. ଏତେ ଦର୍ଶନ ତତ୍ଵ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା ଏ ଚାରିଗୋଟି କଥା କାହିଁକି ରହିଛି? ମା ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କହେ ଯେ ଏସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହେବ। ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧିକାରୀ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ହିଁ କରିଯିବ। ଏଗୁଡିକୁ ଜୀବନରୁ ବାଦ ଦେଇ ହେବ। ଯେଉଁ ଜୀବନ ମିଳିଲେ ଏସବୁ ଦୂର ହେବ, ବା ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ନଥିବ ରୋଗ ଶୋକ ଜରା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ସେଇ ଜୀବନ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇରେ ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି କମଳା ଅଙ୍ଗୁର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଅଙ୍ଗୁରଟି କାଢିକି ଦେଲ, ଅଙ୍ଗୁରଟି ଆମେ କାଢିଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ତା ଭିତରେ ଖୋଜିବ ଯେ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳଟି ଅଛି କି, ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗୁରର ଶୂନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ଠିକ ସେହିପରି ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଦେହରୁ ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଶୋକ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଯିବ, ସେ ଜୀବନ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ସେ ପ୍ରାଣ ହବ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ସେ ଚିନ୍ତା ହବ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ। ସେ ପରିବାର ହବ ଦିବ୍ୟ ପରିବାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦତା ପରିବାର, ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିବାର। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଆଧାର ହେଉଛି ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଠିନ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଅବତରଣ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ
ଅବତରିତ ଏହି ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରେ ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏହା ଅବିରତ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଏହାର କ୍ରିୟା ବଳରେ ଆସିବ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର, ତହିଁରେ ରୋଗ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ମନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ତହିଁରେ ଶୋକ, ଦୁଃଖ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀରର ଉପାଦାନ ଭିନ୍ନ ହେବ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ହେବ, ମନର ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ହିଁ ହେବ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମା କହନ୍ତି, ଏପରି ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଅନ୍ଧ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଅନିଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ଫଳରେ, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଫଳରେ ଦେହ, ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ରୂପରେଖ ବଦଳିଯିବ। କେମିତି ବଦଳିଯିବ? ଏଥି ନିମନ୍ତେ କେବଳ ମାତ୍ର ମାତୃକୃପା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାତୃକୃପା ବିନା ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟାରେ ବା ସାମୂହିକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମାତୃ କରୁଣା ଏବଂ ମାତୃ ଶକ୍ତି ଏହି ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ବଞ୍ଚି ରହିବା, ତେବେ ମା ଆବରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛିନ୍ନ କରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅନୁଚିତ। କୃପାମୟୀ ତବ କୃପା ପାଇ, ଧନ୍ୟ ଯେ ମଣିବୁ ପ୍ରେମମୟୀ। ହେ ମା କୃପାମୟୀ, ତୁମର କୃପା ପାଇ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ମା, ତୁମର କୃପା ପାଇ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। କୃପାମୟୀ ତବ କୃପା ପାଇ, ଧନ୍ୟ ଯେ ମଣିବୁ ପ୍ରେମମୟୀ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୀରବତା ସମୟ ବର୍ତ୍ତିତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୀରବତା ସମୟ ବର୍ତ୍ତିତା, ସହନଶୀଳତା ଲଭିବୁ କି? ସତ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟ କହିବ କି? ତବ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ କି? ସତ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟ କହିବ କି? ମୀରାମ୍ବିକା ନାମ ବହିଅଛ, ମହାମେରୁ ସମ ଗୋଆଶିଷ। ତୁମ୍ଭେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅନଳ ଆକାଶ, ତୁମ୍ଭେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅନଳ ଆକାଶ, ସର୍ବଗୁଣ ତବ ପାଇବୁ କି? ସତ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟ କହିବ କି? ତବ ଦର୍ଶନ
ପାଇବୁ କି ସତ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟ କହିବ କି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନୋରୁଖ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ରୂପାନ୍ତର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମାତୃକୃପା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିବା, ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ଆତ୍ମା ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାଙ୍କର କୃପା, ମାତୃକୃପା ଝରି ଆସିବ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ। ମାତୃକୃପା ଏଥିପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟାରେ ବା ସାମୂହିକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏହା ଆଦୌ ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଆଦୌ ଘଟିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମାଙ୍କର ଦୟା, ମାଙ୍କର କରୁଣା, ମାଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏହି ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ମାତୃଶକ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ। ଏସବୁ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଦେଇ ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତରେ ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ସହକାରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନ, ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ, ଯେମିତି ନଦୀ ସହିତ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ, ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଳନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ଅଗ୍ରଗତି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅଭିପ୍ସା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ, ସମର୍ପଣ, ନାମ ଜପ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାଥୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ହେବ ସାଧନା ବଳରେ, ଠିକ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପରି। ସାବିତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିଲେ, ସତ୍ୟବାନ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତିକୁ ଲିଭାଇ ଦେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହକାରେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ, ଭୁବନକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ମିଳିଲେ। ଅତିମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲେ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେବ ହିଁ ହେବ। ପୃଥିବୀ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ହେବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଡେଥଲେସ୍ ଲାଇଟ୍, to bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine. ସାବିତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଦେବତ୍ୱର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏତେବେଳେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏତେବେଳେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏପରି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଅଭିପ୍ସା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସମର୍ପଣ ସହିତ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ହିଁ ସଚେତନତାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ। ମା ତ ଯଥାର୍ଥ କହନ୍ତି, the world is preparing for a big change. Will you help? ଆମ ସହଯୋଗ ହିଁ ଆମର ସାଧନାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ, ଆମ ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ।
अच्छी केवल शिक्षा शिक्षा आउ शिक्षा एई शिक्षा द्वारा आमे जानिबा जीवन जगत आउ भगवान संबंधरे नाना कथा बहु कथा आमूलचूल कथा गाथा प्रवक्ता आमर कर्तव्य संबंधरे बहु कथा आमर साधन संबंधरे बहु कथा जीवन बंचिबार विज्ञान संपर्क बहु कथा आमे जानिबा बुझिबा आवश्यक पड़िले अभ्यास करिबा एवं ताहाकू कार्यकरी करिबा ताहाकू कार्यकरी कले आमे आम जीवन पथरे अग्रसर हेबा जेहेतु चित सत्ता स्पिरिट रो विधान हला ऐक्य संहति सौसम्य एकत्व विचित्रता और प्रेम एणु वैचित्रमय मध्यरे ऐक्य स्वतःस्फूर्त भावे प्रकटित हेबो लाइफ डिवाइड पेज नंबर 1040 1040 पृष्ठा हार्मोनी is the natural rule of the spirit harmony is the natural rule of the spirit it is the inherent law and spontaneous consequence of unity in multiplicity of unity in diversity of a various manifestation of oneness एकत्व विज्ञानमय प्रकृति विभिन्नता और विचित्रता रही मात्र विरोध नहीं जेपरी एक सूतारे गुंथा होइथिबा सुंदर मणिमाला सूत्रे मणिगणा इव श्रीमद् भगवत गीता रे एक कथा यथार्थ भाव उल्लेख करा जायछि तेणु आमे एसब को धरिले बुझिले जानिले हृदयंगम कले आमे ए कथा निश्चिंत भाव जानी परिबा एथिरे संदेहर तिळे मात्र अवकाश नहीं पुनश्च चिरंतरी पुस्तक माध्यम माँ कहती प्राण शक्तिर तीनोटी उत्स रही संसार रे अधिकांश लोकंक क्षेत्र रे प्राण शक्ति निम्न भूमि ही आसी थाए पृथ्वी खाद्य एवं सबु प्रकार इंद्रियानुभूत आउ केतक व्यक्ति अछंती सेमानकर खूब विकसित प्राणसत्ता रही सेमाने खूब श्रृंखलित करी रखि थांती आउ केतक व्यक्ति अछंती सेमानकर संख्या अपेक्षाकृत खूब कम सेमानक व्यक्तिगत जीवन रे एपरि केतक कम मुहूर्त आसे जेतेबेले सेमाने एक उच्चतर चेतना उच्चतर शक्ति उच्चतर ज्ञान पाई आस्पृहा करि थांती एहाला प्राण शक्तिर उत्स बोली माँ कहती चिरंतनी पुस्तक माध्यम विश्व प्राण शक्ति 131 132 133 134 जेतेबेले जैनक शिष्य भक्त माने प्रश्न कले माँ विश्व प्राण शक्ति कौन यह किभଳି भाବରେ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ମା ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯଦି ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତା ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ବାରମ୍ବାର प्रचेष्टा जारी रखा पड़ो यही प्राण शक्ति विश्वर सर्वत्र प्रवाहित हेउथिबार अनुभव करने को पड़ो कौन अनुभव कर तुमको अनुभव करने को हेब जे ए विश्व प्राण शक्ति सबु भीतर देई प्रवाहित हेउछंती समस्तक भीतर देई प्रभावित हेउछंती सबु परिस्थिति रे प्रभावित हेउछंती एक कथा अनुभव विषय यह पोथीर विषय नुहे यह हृदयर भाषा यह अनुभव भाषा यह महांतर भाषा यह चिरंतन भाषा
ए चिरंतनी पुस्तक 131 पृष्ठार भाषा यही अभिज्ञता पाइबाकू हेले मन कर तुमे गाँ गंडल एक मफसल अंचल बुलुछ पड़िया बुलुछ पहाड़ पर्वत पाखे बुलुछ बड़ जंगल बुलुछ गछ लता टोटा बण जंगल देखुछ एक अनुभव विषय अनुभव कर भावमान कर जानी रख दे यही विश्व प्राण शक्ति समग्र प्रकृति रे खेली बुलुछि यही विश्व प्राण प्रकृति रे खेली बुलुछि पहाड़ उपरे उंकी मारुछि बण जंगल रे खेली बुलुछि प्रांतर रे खेली बुलुछि नदी ह्रद गाड़िया कूଅ पोखरी समुद्र सबुठी प्रस्फुटित हेउछि एई प्राण शक्ति आ प्राण शक्ति अनुभव कर एक कथा मां कहंती तापरे तुमे ता सहित धीरे धीरे आत्मीयता स्थापन कर संपर्क स्थापन कर ता सहित घनिष्ठ होइछ बोली अनुभव कर भावमान हुओ एक कथा मां दत्तात्र कहउछंती मु कहू नाही आपण माने चाहिले लक्ष्य कले देखि परिबे 131 पृष्ठ विश्व प्राण शक्ति भाग 1 एक कथा अनुभव कर बोली मां कहंती आउ एपरि कि जेते बेले तुमे एहा करिबाकू चाहुछ सेते बेले भी तुमे सेई कथा को बारंबार 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 आउ बारंबार मन पकाओ चेष्टा कर से सानिध्य रे वास करिबाकू से सानिध्य रे स्पर्श लाभ करिबाकू से प्राण शक्ति को हृदय मध्य रे प्रवाहित करिबाकू केतेक लोक मांकर कथा को बुझी पारंती केतेक लोक मां कथा को बुझी पारंती नहीं केतेकर गति केतेकर भावभंगी केतेकर क्रिया द्वारा से माने निबिड़ भाव रे यह सहित संबंध रखि पारिबे एक कथा मां यथार्थ कहती एही कलियुग रे भगवान दूर रे नाहंती एही कलियुग रे सालमेघ बेग मध्य नंदीघोष को अटकाई दे पारिथिला एही कलियुग रे मृगुणीर डाक मध्य परमेश्वर श्रवण करथिले एही कलियुग रे मध्य अजामिल पापी वैकुंठ भुवन को गमन करथिला सो देह रे यही तो कलियुग रे उत्सव एही कलियुग रे भगवान दूर रे नाहंती आम निकट रे अछंती हमर पाखे पाखे अछंती हमर हृदय मध्य रे अछंती हमर अंतर मध्य रे अछंती केवल मात्र अनुभव्य विषय एहाकू आमे अनुभव कले तांकू बाहर को आनी हृदय मध्यरु बाहर को आनी परिबा तांकू दर्शन करि परिबा तांको मां हसुछंती मां बसछंती मां उठछंती मां चारुहास्यमय लावण्यमयी दिव्य जननी श्रीमा श्रीमा एकथा अनुभव विषय आमे तांकू देखिबा पई आम मनरे व्याकुलता सृष्टि करिबा आम मनरे आस्थुआ सृष्टि करिबा तांको प्रति समर्पित होई जिबा तांको आड़ को प्रयासी हेबा तांको दिगरे अग्रगति करिबा आस्थुआ सहकरे तांकू बारंबार बारंबार आउ बारंबार निवेदन करिबा आवेदन करिबा तांकू आकुल कंठरे रखिबा व्याकुल कंठरे रखिबा तांकू सदा सर्वदा हृदय मध्य स्थान देबा हृदय मध्य स्थान देबा हृदय मध्य स्थान देले से आमर इच्छा को पूर्ण करिबे ही करिबे इच्छा मोई तब इच्छा पूरण कर उड़ुथाउ बाना तब सारा विश्वर इच्छा मोई तब इच्छा पूरण उड़ुथाउ बाना तब सारा विश्वर लाघव कर गोमा संसार भार पालन करिबु सदा तबा देशर तुम्भे स्थल तुम्भे पार परापर विरंबिका नाम गोटी अति मधुर
ମୀରାମ୍ବିକା ନାମ ଗୋଟି ଅତି ମଧୁର। ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଆମ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଗବାକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ଦରକାର, ଖୋଲିଦେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଶ୍ରୟ ସହକାରେ, ନିବେଦନ ସହକାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ଡାକିବା ହିଁ ଅସଲ କଥା। ଡାକିବା ଦରକାର, ଡାକିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକିଲେ ସେ ଆମର ପଛ ପଛେ ଧାବମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ଭକ୍ତ ପଛରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହିଁ କରିବା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଥିବା। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏକ ପାଦ ଗଲେ ମା ଆମ ଆଡକୁ 10 ପାଦ ଆସି ଆମକୁ କୋଳେଇ ନେବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଆମ ଆଡକୁ ପଡିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ବି ହେବ। ମାଙ୍କର ପାଦ, ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ, ମାଙ୍କର କରୁଣା, ମାଙ୍କର କୃପା ଆମ ମସ୍ତକ ଉପରେ ପଡିଲେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଏ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ବାସୁଦେବ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱଦେହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମ ପାଇଁ କୃପା ଭିକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ସେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ, ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ, ନିଜେ ସର୍ବମୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଫେଳେ ସାଜନ୍ତି ବ୍ରଜ ନାରୀ। ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ଚିତ୍ତମ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ, ଚିତ୍ତମ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ। হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও, হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব, মতে উদ্ধর রাধা ধব। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।